اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کرتا ہے، وگرنہ عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی میں اپنے کلام میں اس لیے شامل نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اپنے کلام میں شامل کروں گا تو ان کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا. واللہ ایسی بات نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی میں اپنے کلام میں اس لیے شامل کرتا ہوں کہ ان کے نام کی وجہ سے میرا کلام حسین ہو جائے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. وگرنہ جس ذات کے لیے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تو یہ بھی فرما سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا تیرے ذکر کو. یہ لاکا کیوں فرمایا؟ فرمایا محبوب ہم نے تیرے لیے، خاص تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. We have exalted you for your remembrance. تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. اب دنیا کے اندر بڑے سے بڑا سکالر ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، مجدد ہو، بہت مفسر قرآن ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رب کائنات نے جو مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے اس بلندی کی حد کیا ہے. اب رب کائنات کی ذات بھی لامحدود ہے، اس ذات کا احاطہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. کیوں کہ جب رب کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تو اب رب کی کوئی حد ہے، پھر مصطفیٰ کے ذکر کے بلندی کی کوئی حد ہے. فرمایا تیرا ذکر بلند ہے اور یہ بلند ہوتا رہے گا، اس میں امپروومنٹ جاری رہے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مصداق بنتا رہے گا. ہر آنے والی ساتھ گزری ساتھ سے بہتر ہوگی. اس دنیا میں بھی تیرا ذکر جب کچھ نہیں تھا تو تیرا ذکر تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تیرا ذکر ہوگا، جب کچھ ہوگا تو تیرا ذکر ہوتا رہے گا. اور پھر قیامت آ جائے گی، قیامت کے اندر معاشر والے سارے نبی رسول سارے انسان جتنے بھی لوگ ہوں گے محشر والے وہ سارے نیچے ہوں گے. مصطفیٰ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ہم تجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے. وہ مقام اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. سارے معاشر والے نیچے ہوں گے، مصطفیٰ تو سب سے بلند ہوگا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. چھوٹی سی مثال عرض کرتا جاؤں قریب العقل کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود کیا ہے. جس طرح ہم زمین پہ کھڑے ہو کے سورج کو دیکھتے ہیں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، وگرنہ یہ اس سے بھی ورا الورا ہے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. زمین پہ کھڑے ہو کے جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں، معاشر میں سارے معاشر والے اولو العزم رسول اور نبی عام تو اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، نبی اور رسول عظمتوں والے شان والے مقام والے سب نیچے ہوں گے. مقام محمود پر ایک ہستی جلوہ گر ہوگی. وہ ہستی کون سی ہے؟ جس کے چہرے کے بارے میں ذکر آئے تو رب کہہ دیتا ہے والضحیٰ. جس کی زلفوں کا ذکر آئے رب کہتا ہے واللیل.
जिसके जुबान का जिक्र आए, रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिसके सीने का जिक्र आए, रब फरमा देता है अलम नशरह लका सदरक। जिसके हाथों का जिक्र आए, रब कहता है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जिसके कदमों का जिक्र आए, रब फरमाता है ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंत खिल्लुम बिहादल बलद। वो मकाम महमूद पर होगा, वो हस्ती उस मकाम पर होगी कि जिसका ये मकाम है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। जहां न कोई फरिश्ता, न नबी, न रसूल जा सकता है। एक रब होता है, एक रब का महबूब होता है। और रब फरमाता है फऔखा इला अब्दिही मा औखा। सुभान अल्लाह। इसका ये मकाम है, ये मकाम जो मकाम किसी को मिल नहीं सका, जो मकाम किसी को हासिल हो नहीं सका। आज हम खुश नसीब हैं, हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करे कम है कि उस नबी का जिक्र कर रहे हैं जिस नबी के लिए जिब्रील भी अपने होंठ उसके कदमों पे लगाता है। जिसको रब फरमाता है कबिल कदम है, मेरे नबी के कदमों को झूम ले। जिब्रील जिसका एक अगर विंग वो फैलाए तो मशरिक से आगे चला जाए, दूसरी विंग फैलाए मगरब से आगे चली जाए। लेकिन मुस्तफा करीम की बारगाह में जब वही जिब्रील आता है, नूरियों का इमाम आता है, सिदरा का बाशी आता है, तो मुस्तफा करीम की बारगाह में एक गुलाम बनकर आजिज गुलाम बनकर हाजिरी देता है। ये नबी का मकाम है। आज हम चंद लोग बैठे हैं, वक्त नहीं है, आप काफी देर से बैठे हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज करता हूं, आज हम चंद लोग यहां बैठकर मुस्तफा करीम का जिक्र कर रहे हैं। चंद सुनने वाले हैं, एक मुझ जैसा गुनाहगार बयान करने वाला है। हम सारे इंसान हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन एक वो वक्त भी है रब्बे कायनात खुद अपने नबी का जिक्र कर रहा है। हम तो अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। रब जिक्र करने वाला है, जिक्र हो रहा है मुस्तफा का। रब बयान करने वाला, चीफ गेस्ट मुस्तफा करीम है, मेहमाने खुसूसी और ऑडियंस में सुनने वाले आम इंसान नहीं हैं, बल्कि मासूम अनिल खता हैं, नबी और रसूल है, अजमत वाले, शान वाले, जिनमें आदम सफीउल्लाह की भी रूह है, नूह नजीउल्लाह की भी रूह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की भी रूह है, मूसा कलीमुल्लाह की भी रूह है, ईसा रूहुल्लाह की भी रूह है। रब्बे कायनात उनके सामने बयान करते हुए फरमाता है वाइज आहज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। महबूब याद करो वो वक्त जहां इज आता है वहां उज़कुर माज़ूफ हुआ करता है। रब फरमाता है रिमेंबर माय बिलवड प्रॉफिट। और याद किसको कराया जाता है? जो अपने पूरे सेंस के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो। अगर मैं अगले हफ्ते आपको याद कराऊं कि जी याद करें सूफी मस्कीन साहब के घर महफिल मिलाद हुई थी, तो आप कह सकते हैं हाँ जी, एक शख्स यहां मौजूद ही नहीं, मैं उसे कहूं जी याद करो, वो कहे जी मैं तो वहां तो मौजूद ही नहीं था, आप मुझे कैसे याद करा रहे हैं? मैं तो वहां नहीं था, मैं तो उस महफिल में नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो याद उसे कराया जाता है जो किसी वाक़े के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो। रब फरमाता है महबूब याद करो वक्त। इसका माना यह है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरी अटेंशन के साथ, अपने पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां जलवागर हैं। रब कहता है महबूब याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया। ये अन-नबीयीन है और अन-नबीयीन पर अलिफ लाम इस्तगराक का है। अलिफ लाम की कई किस्में हैं और ये इस्तगराकी अलिफ लाम इस अन-नबीयीन पे दाखिल हुआ है, जिसका माना यह है कि सारे नबी वहां मौजूद थे। नबी का हर फर्द वहां मौजूद था, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। साबित यह हुआ जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं,
وہ میلاد کی محفل کے اندر موجود تھے, نبی کے ذکر کی محفل کے اندر موجود. تو عام جو بات کر رہے ہیں یہ انبیاء کی سنت کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں ساری دنیا کے ان سکالرز کو چیلنج کرتا ہوں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ مجھے قرآن سے الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت